کرسمس کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے. لوگ مختلف کنٹریز کے لوگ، بالخصوص ہمارے مشرقی وسطی کے لوگ، مڈل ایسٹ کے لوگ اور پیسفک ایشیا کے لوگ زیادہ جوش رکھتے ہیں بنسبت یورپ امریکہ کے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیحیت یا انبیاء لاکھوں اس دنیا میں آئے، ان کا جائے مقام مشرق ہے، ان کا خطہ اسرائیل اور عرب ہے، فلسطین عراق ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پر خدائے قدوس ابوالفاض کی نظریں لگی رہی اور اس خطے کو خدا نے اپنے نبیوں کے لیے مخصوص کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یروشلم، مصر، کوسینا اور عراق جو بابل ہے، یہ عدن بھی تھا، باغ عدن. اس جگہ پر خدا ان کی نظر کرم میں تھا اور دنیا کے اندر ہمارے رنگ کے لوگ، ان کے بیچ میں خدا کی قوت اور قدرت کام کرتی رہی اور انہی کے ذریعے سے خدا کا پیغام دنیا تک. اور یہی چیز ہے جب ہم اپنے دوستوں سے سنتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے تھے کہ یورپ کے بیچ میں، امریکہ میں اور نارتھ امریکہ، ان علاقوں میں مسیحیت بہت عروج پر ہوگی. وہاں پر کرسمس، عید کا مسیح، ریزریکشن ڈے، گڈ فرائیڈے، نیو ایئر بڑے جوش و خروش سے مناتے ہوں. لیکن جب میں اپنے دوستوں سے ہماری کلیسیا کے کینیڈا میں، امریکہ میں، یوکے میں، آسٹریلیا میں، جب ان کی زبانی سنتا ہوں، ہاں بھائی مڈ نائٹ سروس کہاں گئی، کیسے رہی، تو آگے سے جواب ملتا ہے ہمارے یہاں مڈ نائٹ سروس نہیں ہوتی. مطلب کرسمس کے جو ہوتی ہے مڈ نائٹ سروس، یا نیو ایئر کی مڈ نائٹ سروس نہیں ہوتی ہے. نیو ایئر پہ کیا کرتے ہو؟ نیو ایئر پر چرچ ہی نہیں ہوتا، عبادت ہی نہیں ہوتی ہے. تم لوگ تو نمبردار ہو یہاں کے. پھر گڈ فرائیڈے، کلمات، ہمارے یہاں تو 11 بجے سے لے کر 4 بج جاتے ہیں. اس کے بعد گیدرنگ ہے، کھانے پینے، خوشی، شادمانی گڈ فرائیڈے کی. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ او بھائی صرف آدھے گھنٹے کے چرچ ہوتا ہے. یہ گڈ فرائیڈے ہو کیا کہہ رہے ہو یار؟ ہم لوگ تو پاکستان کی یاد ہی آتی ہے، اپنے چرچز کی یاد ہی آتی ہے، گڈ فرائیڈے کو یاد ہی کرتے رہتے. ریزریکشن ڈے صبح کے وقت سن رائز کوئی تصور نہیں ہے، تو کیا کرتے ہو؟ بس وہ روٹین میں اتوار والے دن پادری کا دل چاہے یا نہ چاہے وہ ریزریکشن ڈے پر پیغام دے یا نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے. ہم اٹینڈ کر کے شرمندوں کی طرح کھڑا جاتے ہیں اور پاکستانیوں کی طرح ہم اپنے گھر میں کھانے شانے کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں.
یہ حالت ہے ان یورپین اور انگریز لوگوں کی جس کے پیچھے ہماری دنیا بھاگتی پھرتی ہے، جو کہ اپنے دین سے، اپنی دینداری سے بہت کوسوں دور ہے۔ اس کے بعد اس پر ایشیا کے ممالک، وہاں خداوند کی خدمت کا زور کثرت کے ساتھ ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نومبر کے شروع سے آغاز ہو جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایشین یا انڈینز لوگ اپنے گھروں کے باہر ڈیوڈ سٹار یا وہ ستارہ لگا کر اظہار کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو کوئی ہوش نہیں کہ کوئی کرسمس بھی کوئی چیز ہے۔ یا اپنے بہن بھائی، بھانجے، بھتیجے، کزن، وہ فون کر کے یاد کرتے ہیں آپ نے کیسے سیلیبریٹ کیا، کتنے لوگ آپ کے چرچ آئے، کیا پروگرام کیا آپ نے، اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو بھی ہم ان لوگوں سے لاکھوں کروڑوں درجے اچھے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں خداوند میں زندگی بسر کر کے خداوند کی پیدائش، اس کے نجات دہندہ کے اس بڑے کام کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، روپے پیسے سے کروسڈ کرا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گورے آگے کرتے ہیں، لیکن اسی گورے کو کہو کہ آپ یوکے میں کروسڈ کر کے دکھاؤ تو 50 سے 60 بندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم بھاگ رہا اور ہمارے لوگ ان کے دیوانے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور 20-25 سال کے بعد کبھی بھی اس علاقے کے لوگوں کو یاد نہیں کرتے جہاں وہاں کے لوگوں نے ایک بڑا کام کیا۔ آج ہم اس منصوبے کو دیکھیں گے کہ جو خدا نے ازل سے منصوبہ نجات تیار کیا، جب انسان کو تخلیق کرنے کے بعد انسان کو چند لفظ دیے کہ اس پر عمل کرے، لیکن اس انسان سے چند لفظوں پر بھی عمل نہ ہو سکا اور وہ ابلیس کی چنگل میں پھنس گیا، اور خدا کی طرف سے بڑے انسان پر ایک بڑی لعنت ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، اور ابلیس پر بھی، اور زمین پر بھی، آسمان پر بھی۔ کہیں گے آسمان پر کیسے؟ آسمان پر ایسے کہ کلام مقدس میں استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تم مجھے چھوڑ دو گے، میری عبادت نہیں کرو گے، تو میں آسمان کو پیتل بنا دوں گا اور زمین کو اسے گرد اٹھاؤں گا، بارش نہیں ہوگی، لوگ بھوک افلاس کے ساتھ مر جائیں گے۔ یہ لعنتیں خدا نے اس انسان کے اوپر بھیجی، اور پھر اس پر ترا امتیاز یہ باز نہ ہے، اور نوح کے طوفان میں تمام دنیا کو سوائے 8 جانوں کے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ خدا کا غضب تھا، یہ خدا کا غصہ تھا، جس نے اپنے ہاتھ سے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کو چھوٹ دے دی، پھر اس کے لیے بہت کام کیا، لیکن ان کا گناہ، پیدائش کی کتاب 6 باب میں لکھا ہے کہ ان کا گناہ آسمان تک پہنچا، خدا نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ پھر آسمان پر وہ نشان جیسے آج تک ہزاروں سال گزر گئے، وہ نشان کو ہم دیکھتے ہیں، وہ قوس و قزح ہے، قوس و قزح کا عہد۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے
انسان کی زبان پر یقین نہیں ہے، انسان کے بات پر خدا کو یقین نہیں ہے۔ اس نے آسمان پر نشان دیا، میں عہد باندھتا ہوں کہ آج کے بعد زمین پر ایسی بارش برسا کا ہلاک نہ کروں گی۔ وعدہ، عہد۔ خدا نے انسان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اپنے نبیوں کو بھیجا، پیغامات دیے، توبہ کرو، بچ جاؤ، زندگی حاصل کرو، لیکن دنیا اور دنیا داری کے کاموں میں اتنا کہ انسان الجھ گیا کہ وہ تباہی کے خیال پر کھڑا ہو۔ پھر بھی خدا نے انسان کو پیدا کیا، خدا نے انسان کو بنایا۔ انسان خدا کی تخلیق، انسان خدا کو خلق کرنے والا، بنانے والا، اس کو ترس آیا اور اس نے کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ آج ہم جس پیشن گوئی کی طرف اپنی نظر دوڑائیں گے، اسی طریقے سے ہر اتوار ایک ایک پیشن گوئی کو لے کر اس پر غور کریں کہ خدا قدوس رب الفاظ کو ہماری کتنی فکر ہے۔ اسرائیل کچلا گیا، اسور نے اس کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دیا، اس کو بچوں کو، ان کی نوجوان بیٹیوں کو یرغمال بنا کے لے جاتے تھے۔ پرسان حال تھا، بزرگ روتے تھے، بزرگوں کے ساتھ کثرت کا کام لیتے، ظلم و ستم کرتے، اور پھر اسور بادشاہ کو بنی اسرائیل کی شکست نہیں دی، بنی اسرائیل لڑا دی۔ حزقیہ اور یسایا نے خدا سے درخواست کی، اے خدا تو رحم کر۔ خدا نے یسایا سے کہا، دیکھ ان کو کیا توبہ کرے، یہ اسور اور جو اس کا بیٹا ہے یہ تباہی مچاتا ہوا آ رہا ہے، اور میں اس کا رخ تبدیل کروں گا۔ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے یسایا نبی کی دعا کو سنا، اس نے حزقیہ نبی کی دعا کو سنا، اس نے کاہنوں کی دعا کو سنا، جواب دیا، اور رسول کا بیٹا سیکھ رہا، اس کو رخ تبدیل کر دیا۔ 1,86,000 کی فوج لے کر وہ اسرائیل پر چڑھا تاکہ یہاں کی نوجوان بیٹیوں کو اور بزرگ عورتوں کو لے جائے، غلام بنا دے، لیکن خدا نے اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ وہ ایسا مڑا کہ نینوا کی طرف جا پہنچا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، اس کو پتہ نہ چلا کہ کہاں جا رہا ہے، اور تھک ہار کر نینوا کے اس علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ہمارا خدا پیار محبت کرنے والا خدا ہے۔ جب ہم اس سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں نجات دینے کے لیے ہمیشہ ہم وقت وہ تیار رہتا ہے۔ اور اسور کے بادشاہ کو جو 1,86,000 تھے، جب وہ سوئے تو اٹھ ہی نہ سکے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ سوتے کے سوتے رہ گئے، لیکن اسور کا بیٹا سکرو اس کو زندہ رکھا دکھانے کے لیے، دیکھ سوری بادشاہ، میں خدا یہوہ خدا ہوں، جس کو تو نے چیلنج کیا، جس کو کہا تھا کہ یہوہ خدا جو ہے ان دیوتوں کی مانند ایک کی طرح ہوگا، لیکن سوری بادشاہ تو جان تیری یہ فوج کہاں ہے؟ ہمارا خدا سانس سے دینے والا خدا، ہمارا خدا زندگی دینے والا خدا، ہمارا وہ خدا جو کہہ کر نمدیمہ شفقت اور غنی، شفقت اور آسی میں غنی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ جب وہ کہہ کرتا ہے تو فوج کو سلا دیتا ہے، یہ بھاگا
اور نہ صرف دیوتا کے مندر میں جا کے جو نینو میں ہے وہاں کے دیوتا کے سینگ کو پکڑ لیا. خدا کے کلام کے مطابق میں آپ کو میکا نبی کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ اسور بادشاہ آئے گا تو کیا کرے گا, کیونکہ 7 چرواہے اور 8 خدا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. آج بھی اس پاکستان کے اندر جو حالات بن رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. ہمارے مسیح لوگ دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. خدا کی حضوری میں آئیں, خدا سارے کاموں کو آسان کرے گا. اور یہ صرف بادشاہ جو اسور کا بیٹا ہے, سین پکڑ لیے خدا نے, 2 بندوں کو وہاں سے نکالا, اس بندر میں داخل ہوئے, تلوار نکال کر اور اس اسوری بادشاہ کو کھونپ دی اور وہ وہیں مر گیا. ہاللیلویا. اس اسور کو حزقیل کی کتاب میں شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, اور اسی مقام میں میکا کے اس پیشن گوئی کے اندر جو اسرائیلی حکمران ہیں, یہ وہ اسور بادشاہ کے لوگ خدا کے چنے ہوئے حکمران کے گال پر چھڑی مارتے. کسی کی کیا مجال کے بادشاہ کے کان پر یا منہ پر چھڑی مارے. خدا کو دکھ پہنچا ہے, خدا کو تکلیف ہوئی ہے کہ اس کے اسرائیل کے بادشاہ کے کان پر, اس کے منہ پر چھڑی مارتے ہیں. اب آئی یہودا کے علاقے, آئی یہودا, تو جو سب سرداروں میں کیا ہے سب سے چھوٹا ہے, تجھ میں سے ایک شخص نکالوں گا اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم, وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. خدا بڑے قبائل میں سے نہیں بلکہ کس میں سے, چھوٹے گلے میں سے, چھوٹوں میں سے ایک شخص نکالے گا اور وہ کیا ہوگا, حکمران ہوگا. پہلی آیت پڑھیے گا, میکا 5 پہلی آیت. میں اس لیے آپ کو تعبیر بات کو بتایا کہ کتنی قسم پرسی کی حالت میں اسرائیلی تھے. جی. اے بنتے افواج, اے بنتے افواج, افواج کی بیٹیوں, رب الفاج کی بیٹیوں. اب فوجوں میں جمع ہو, اب فوجوں میں جمع ہو جاؤ. ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے, ہمارا محاصرہ سور بادشاہ کر رہا ہے. وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں, وہ تذلیل کرتے ہیں, اسرائیل کے بادشاہ کی تذلیل کرتے ہیں, میرے چنے میں کی تذلیل کرتے ہیں, اس کی گال پر چھڑی سے مارتے ہیں. دیکھو چھوٹی معمولی بات نہیں ہے, انہوں نے محاصرہ بھی کیا اور بادشاہ کی گال پر چھڑی بھی ماری ہے. اب میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. اب میں چھوٹے گلہ میں سے, وہ گلہ کون ہے دیکھیے, لیکن اے بیت لحم افراتا, اے بیت لحم افراتا, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, چھوٹا ہے. اب یاد رکھیے یہ جو افراتا ہے, پہلے بھی میں نے بتایا, افراتا ایک ایسا شہر, ایسا گاؤں ہے جسے پھلوں کا گاؤں کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں, پھلوں کا, بہت پھل ہے. اے چھوٹے شہر افراتا, بیت لحم, بیت لحم بھی 2 ہیں. ایک بیت لحم یروشلم کے قریب ہے, ایک بیت لحم سکم کے پاس. ایک بیت لحم وہ ہے جہاں پر ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو دفن کیا, اور وہاں پر اسرائیلیوں کا
ابراہیم کے لوگوں کا قبرستان ہے۔ ایک بیت لحم وہ ہے، وہ شمالی ہے، ایک بیت لحم یروشلم کے پاس ہے۔ یہ کس کے قریب ہے؟ افراطہ کے۔ کس کے قریب ہے؟ افراطہ کی، یروشلم کے قریب ہے۔ ہاں جی، پھر دوبارہ پڑھیے۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، شامل ہونے کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اب بات دیکھیں ہزاروں میں، تو چھوٹا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو قبائل ہوتے تھے، ان قبائل میں ایک ایک ہزار کے اوپر ایک سردار مقرر کیا جاتا تھا۔ جب وہ فوج اور اس کی تقسیم قبائل کی ہوتی تو سردار، یہ سرداری نظام وہیں سے ہے جو آج ہمارے بلوچستان میں بھی چل رہا ہے۔ تو اسرائیل کے اندر جب 1000 لوگ ہو جاتے تو ان کے اوپر ایک سردار کیا کر دیا جاتا؟ مقرر۔ لیکن یہاں پر میکا نبی کہتے ہیں اے یہودا تو کیا ہے؟ چھوٹا ہے، تو ابھی تک 1000 تک پہنچا نہیں ہے، لیکن تو چھوٹا بھی ہے، 1000 تک نہیں پہنچا، تو بھی میں تجھ میں سے ایک شخص نکالوں گا، اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اور نہ تو وہ سردار ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ تو چھوٹا ہے، ہزاروں میں چھوٹا ہے، تجھ پر سردار بننے کی اتنی سخت نہیں کہ بنایا جائے، لیکن میں تجھ میں سے اسرائیل کا کیا نکالوں گا؟ حکمران، جو اسرائیل کی کیا کرے گا؟ گلابانی کرے گا، اس کا چرواہا بنے گا۔ یہ میکا نبی ایک چھوٹا نبی، اس میکا نبی سے خدا مخاطب، خدا دکھ سے بھرا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اسور نے کتنی تکلیف پہنچی، خدا جانتا ہے کہ اس کے لوگوں کے بیٹوں کو جو 100 گدھوں پر سوار ہو کر آتے تھے، ان کی سروں کو قلم کیا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ نبیوں کے بیٹوں کی آنکھیں سرخ سیخ کر کے نکال دیے۔ اتنا ظلم برپا کر رہا ہے رسول بادشاہ، لیکن اب ایسا نہ ہوگا، اب ایسا نہ ہوگا۔ یہودا کے بیچ میں سے ایک شخص آئے گا اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ میرے گلا کی گلابانی کرے۔ جی بڑی اور اس کا مصدر زمانہ سابق، اس کا مصدر زمانہ سابق یعنی کہاں سے نکلا ہے؟ قدیم الایام سے ہے۔ زمانہ سابق ابتدا سے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، یہ کلام ہمارے درمیان رہا۔ پہلی آیت پڑھیں، یونا پہلا باب پہلی آیت، تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔ اس کا مصدر سابق قدیم الایام سے، زمانوں سے، وہ تخلیق کے وقت موجود، جب دنیا کی تخلیق کی جا رہی تھی وہ موجود تھا۔ اسی کے سامنے دنیا کی تخلیق ہوئی، اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا پیدا ہوئی، اسی کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک چیز خدا نے بنائی، اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز بنائی نہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ۔ یہ کلام یسوع مسیح ہے، یہ کلام خدا ہے، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یہیں پر تثلیث کا قانون ہم دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلمہ تھا،
कल में तो मतलब हुआ खुदा से निकला हुआ, सादर मुसद्दर वहां से निकला हुआ, कदीम और याम से वो मौजूद है, वो खुदा से निकला है। और जो खुदा से निकला है वो खुदा ताला का बुजुर्ग बेटा यीशु मसीह है। पढ़े इसको। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। सब चीजें उसके बेटे खुदा ताला के बेटे के वसीले से पैदा हुई। हालेलुया। आमीन। खुदा बेटा और रूह कुदस तस्लीस के तीनों कानून क्रिसमस के पैगाम और जौमे पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ये तीनों मौजूद हैं। जिस सबब से जब ये तीनों मौजूद हैं, जब हम इस दिन को मनाते हैं तो ये दिन खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के तवस्सुत से, खुदा सलूस के नाम से बड़ा दिन कहलाता है। हालेलुया। हाँ जी, सब चीजें उसके वसीला से खुदा ताला बुजुर्ग बेटे के वसीला से क्या हुई? पैदा हुई। और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं। दुनिया के अंदर जितनी भी तख्लीकात हुई उस सब ने बेटे के बगैर किसी चीज को नहीं बनाया, ताकि बेटा उस बनाई हुई चीज को अपनी आंखों से देख। खुदावन यीशु मसीह इब्तिदा में था, इसीलिए वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। ये जो मैं पैगाम आपको बता रहा हूं ये खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश का है। इसके अंदर उन गहराइयों को देखें, मनसूबा निजात को देखें जो पैदाइश से लेकर मकाशफत तक मौजूद है। वो पैदाइश से लेकर मकाशफत तक कलाम करता रहा और सारी चीजें उसके सामने तख्लीक हुई है। वापस आई मीका नबी पर कि एक शख्स, एक हुक्मरान, इस छोटा जो कबीला है यहूदा का, अफराता के इलाके, जो फलों का शहर, वहां एक शख्स निकलेगा जो पूरी उम्मत, इसराइल नहीं बल्कि यहाँ पर तो इसराइल लिखा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया का हुक्मरान, वो बादशाह का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदावन। इसीलिए तो दो कहता है रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, वो लश्करों का बादशाह है, वो दुनिया का बादशाह है, वो तमाम अंबिया का बादशाह है। एक शख्स एक छोटे से इलाके से खुदा बर्पा करता है। आमीन। हमारे यहाँ ये दस्तूर है, जो बहुत बड़े मुल्क का बादशाह है उसको कौन सी कुव्वत कहते हैं? वर्ल्ड पावर, हाँ? सुपर पावर। वो सुपर पावर तो शायद नालायक पावर है, मैं ये समझता हूं। चाहे वो अमेरिका है, जो भी है, वो एक जालिम मुल्क। क्यों? जुल्म बर्पा पूरी दुनिया में किया हुआ है, कत्लो गर्द की हुई। लेकिन हमारे लोगों को शौक है अपना अमेरिका का, हमारे लोगों को शौक है इन ममालिक में जाना है जिन्होंने पूरी दुनिया में जुल्म बर्पा किया हो। इन अयाम में हमने देखा, इन अयाम में ये पिछले महीने की बात, अमेरिका वहां से निकला, अफगानिस्तान से,
पाकिस्तान में कितने लोग आए? आपको मैं बताऊं, आंसू नहीं देखे जाते और भूखे बच्चों के आंसू नहीं देखे जाते। अगर आप पूरे दिल के साथ वहां जाकर देखें। मेरे कुछ दोस्तों ने राशन का इंतजाम किया, हम यहाँ से ट्रक भर के ले गए। ऐसी तस्वीर नजरों के साथ बच्चे बच्चियां लोग राशन को देख रहे हैं। शायद वो इतना थोड़ा था जो कि एक मिसाल है कि उनके मुंह में जीरा टूट पड़े, छीना छपटी किसने शुरू किया? किसी से पूछा? तुम्हारे बाजू नहीं, तुम्हारी टांग नहीं, तुम्हारी आंख नहीं। क्या ये लोग वहां से आते मनादी करने के लिए? कहां है क्रिसमस का पैगाम उनकी जिंदगी में? जुल्म बर्पा करते हैं। मुझे तो मेरी जिंदगी के 64 साल हो गए, 64 में से 10 साल तो लड़कापन के निकाल दो, मैंने तो यही देखा है। अखबारें उठा उठा कर देखो, फिलिस्तीन मर रहे हैं, मुसलमान भाई मर रहे हैं, क्रिश्चियन फिलांजिस्ट मर रहे हैं, फलां मर रहे हैं, फलां मर रहे हैं। ओ भाई मेरे, कौम दीन उनका जाती मसला, लेकिन खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। खुदा ने किसको तख्लीक किया है? इंसान को। और यीशु मसीह किसके लिए आया? तमाम दुनिया के लिए। किसके लिए? खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अमेरिका से नहीं, यूरोप से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 2002 में अफगानिस्तान में अपने दोस्तों को लेकर गया। खुदा की रोयत, चमन से लेकर कंधार तक का रास्ता सिर्फ 2.25 घंटे का बाय रोड, लेकिन हम 10 घंटे में पहुंचे। खड्डे रास्ते, वहां के लोगों को देखकर मेरे दिमाग खराब हो गया, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, मुझे वर्टिगो हो गया, मैं पड़ गया। मैंने जिंदगी में इतने छोटे छोटे बच्चे की पैदाइश पर बात कर रहे हैं ना, मुझे इसमें की पैदाइश 3 महीने 4 महीने के बच्चे हजारों के साथ से ग्राउंड में पड़े हुए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भूख से। कोई माँ या कोई बाप, चाहे वो किसी भी कौम या मजहब के बच्चे क्यों ना हो, दिल फट जाता। वहां पर मुझे सर्वाइकल पेन इतनी शदीद गम से हुई कि वो उठ ही नहीं सका। क्या खुदा इन बच्चों के लिए नहीं आया? बोले इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खुदा मासूम है। कलाम में लिखा है, ये नहीं लिखा कि मसीह बच्चे, ये नहीं लिखा कि इस्राएली बच्चे, बल्कि वहां लिखा है कि इनके बच्चे हर रोज मेरे आसमानी बाप का क्या देखते हैं? मुंह तकते हैं, चाहे वो किसी कौम मजहब का बच्चा क्यों ना। याद करें, खुदा ने याद दहानी कराई इसराइल को, याद कर तू परदेसी था, तू याद कर मूसा ने कहां परवरिश पाई थी। ये हम भूल गए, ये दुनिया भूल गई। और खुदा ने एक छोटे से इलाके से, अमेरिका से नहीं, यूरोप से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कहां से? बैतलहम अफराता, बैतलहम में भी अफराता छोटा सा गांव, वहां से एक शख्स को हुक्मरान बनाने को चला है जिसने तमाम दुनिया पर अज़ल तक बादशाह रहेगा। आमीन। अज़ल तक बादशाह रहेगा, अज़ल तक।
छोटे से शहर से, छोटे से गांव से और जल तक पहुंच चलेगा। कभी वो आगे बढ़े जी। इसलिए वो उनको छोड़ देगा, इसलिए कि वो उनको छोड़ देगा जब तक जच्चा दर्द ज़ैर से फारिग न हो। हाँ, जब तक बच्चा दर्द ज़ैर से फारिग न हो। ये पीरियड है, ये हम कलाम मुक़द्दस पर से जच्चा बच्चा के उन अयाम को देखते हैं। इस सिस्टर की किताब में जब लड़की पैदा होती है तो 80 दिन जो है वो नापाकी के होते हैं, और जब लड़का पैदा होता है तो 40 दिन नापाकी के होते हैं, और फिर ख़वातीन पाकीज़ा होकर खुदा के घर जाती हैं। और जब खुदा यसुसी के भी जो मुक़द्दस मरियम के भी दिन पाकीज़गी के पूरे हुए तो वो फिर हैकल में गए। आमीन, हालेलुया। तो वो दिन छोड़ दिए गए, सच्चा बच्चा के दिन क्या हुए? छोड़ दिए। लेकिन अगर हिसाब किताब लगाया जाए, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के 30 साल, कितने साल? 30 साल खुदावंद खुदा यीशु मसीह आपस में खुदा की कदूसियत अल्लाह की ममूरी से इन 3 सालों में जो खामोशी के साल हैं वो खुदा के कलाम को सीखता रहा और खुदा की रूह के मुताबिक वो करता रहा, और दस्तूर के मुताबिक जब 30 साल उसके पूरे हुए तो उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और दस्तूर था यहूदियों का, जब उनकी उम्र 30 साल की होती थी तो वह हैकल में जाकर जो है किताब मुक़द्दस की तिलावत करने के लायक होते। ये दिन छोड़ के गए और उसके बाद खुदा की मुनादी का आगाज हुआ। आगे चले, हम देखें हुआ क्या था। मीका नबी को जो पेशन गोई दी गई उसमें आगे क्या होगा? हाँ जी। तब उसके भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, फिर उसके भाई बनी इसराइल में क्या होंगे? आ मिलेंगे। और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा। वो खड़ा होगा, वो क्या लिखा है? वो खड़ा होगा, वो यीशु मसीह वो खड़ा होगा और आज तक खड़ा है। आमीन। वो खड़ा होगा और आज तक खड़ा है और मेरे और आपकी शिफायत कर रहा है उस वक्त भी और आज कदीमों याम से मौजूद है। और ये जो पेशन गोई है ईसाया नबी से लेकर मसीह तक तकरीबन 700 साल, या मीका से आप आकर उठा कर देख लें तो तकरीबन कोई 500 साल पहले की पेशन गोई। वो खड़ा होगा, हाँ जी, वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की और खुदावंद अपने खुदा की नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा। हालेलुया। इसी जगह निशान रखकर हम लूका रसूल के इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 31, 32, 33 आयत को पढ़ें। ये पेशन गोई यहाँ पर फरिश्ता मुकद्दस मरियम को सुना है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा और वह याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। ये जो याकूब या इस्राएल के जो बेटे हैं उसमें आकर मिल जाएंगे
और यकूब के घराने तक क्या करेगा? अब तक बादशाही करेगा। और उसकी बादशाही का आखिर ना हो, उसकी बादशाही का कोई आखिर ना होगा। ये मीका नबी की पेशन गोई का एक हिस्सा। ठीक हो गया। और वापस हम मीका जी, वो खड़ा होगा और खुदा की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलबा नहीं करेगा। मोरा अच्छे किसी और नाम से नहीं। किस नाम से? खुदावंद खुदाए बुजुर्ग के नाम से गिलावा, किसी और नाम से। किससे गिलावा नहीं करेगा? खुदा की कुदरत से। ये पैगाम फरिश्ते को दिया कि तू कुदरत से क्या होगा? रूल कुदस से तो हमला रूल कुदस की कुदरत तो हमला होगी और खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। आमीन। इससे थोड़ा सा आगे चले मीका जी। और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो इस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा। तो वो कायम रहे। यीशु मसीह की वलाद उसने इरशाद फरमाया, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां। जो मुझ में क्या रहता है? कायम। जो कायम नहीं रहता वो डालियों को काट डाला और आग में झोंका जाता। कायम रहने की तालीम। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो तो जो कुछ तुम मेरे खुदावंद से मांगो वो तुमको मिल जाए। फिर इशाराबानी के इस हिस्से में हम देखते हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में वो आखिर तक कायम रहेंगे, जो मसीह के साथ जुड़े हैं। आमीन। फिर आगे चले मीका में आगे बढ़ा जी। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा और वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। हालेलुया। यही पैगाम फरिश्ता ने दिया कि उसकी सल्तनत की कोई इंतहा न होगी और वो बुजुर्ग खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और उसकी सल्तनत की कोई इंतहा न होगी। और फिर क्या होगी? हर सो यीशु मसीह में है सलामती ही सलामती। आमीन। हालात चाहे किसी किस्म के क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसमें कायम हैं तो फिर हर सो क्या है? सलामती ही सलामती। अब हम देखें मत्ती की इंजील, ये मेरे ज़हन में आ रहा है, हवाला बताइए। दूसरा भाव, यहाँ पर वो मजूसियों का जिक्र है और हेरोदेस के पास मजूसी चाहते हैं और शरीयत के आलम को वहाँ बुलाया जाता है। ये जरा देखें, दूसरा भाव में 4 या 5 आयत रही और वहां पर मीका नबी के सहीफे की पेशन गोई काहिन जो है हेरोदेस के सामने पेश करते हैं। जी। 4 आयत। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में। यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलबानी करेगा। जो मेरी उम्मत इस्राएल की। अब यहाँ पर देखें, अब्लीस ने सरदार काहिन और काहिनों की आंखों पर पट्टी बांधी। हेरोदेस बादशाह पूछ रहा है, इनको वो इकट्ठा कर रहा, खुद नहीं बोल रहे। कौन इकट्ठा कर रहा? हेरोदेस।
مجوسی آتے ہیں جو کہ ستارہ شناس ہے، ستارے کو دیکھ کے یہاں تک پہنچتے ہیں. یہ گھبرایا ہوا، ان کی عقلیں بھی بند، اور ان کی عیسائی نبی نے کیا کہا کہ وہ ذہن رکھتے ہوئے نہ کان رکھتے ہوئے نہ سنے. ہمارے پیغام پر کون، خداوند کا بازو کس پر ظاہر کس پر ظاہر؟ یہ کلام سنتے ہوئے نہیں سنیں گے، آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے اور سنتے ہوئے شفا پائے. شفا کا کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے سنتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے. حوالہ نکال کر بتا رہے ہیں، جیسے آج ہم نے حوالہ نکالا بھی کا نبی کا، بڑی چھیتی سردار کیا نہیں قائم میں نکال کر شریعت عالم نے، او بھئی یہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا تو تو بھی عمل کر. خیر حدیث کو جو تحریہ ہے، جو خدا کے خلاف ہے، جو بت پرست ہے، اس کو تو سنا رہا اور خود تم لوگ سمجھ نہیں رہے. تو یہ ہے عیسائی نبی کا وسیلے کی بات. ہمارے پیغام پر کون نہیں مان رہا ہے؟ یہ نویں باب میں ہے عیسائی میں، یہ پھر کبھی ہم دیکھیں گے. تو یہ جو پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پیشن گوئیوں کا بھی علم ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، اور آج بھی نہیں لاتے، آج بھی ایسے. اب آگے چلیں، یسوع مسیح کیا لے کر آیا؟ نجات تو لے کر آیا، کیونکہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات. اور کیا لے کر آیا؟ تھوڑا ہم یہ بھی دیکھیں، جبرائیل فرشتے کی زبانی وہ لے کر آیا. آج ہمیں بھی پتہ کیا لے کر آیا، لیکن ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، یا کوئی چیز کوئی ہمیں تحفے کے طور پر دے تو ہم 100 لوگوں کو بتاتے ہیں اگر بہت قیمتی ہے کہ یہ چیز جو ہے فلاں شخص سے مل کرتی ہے. لیکن جب خدا نے آپ کو دی ہے، ہم دکھاتے ہی نہیں، ہم بتاتے ہی نہیں، ہم اس کے اثر کو قبول ہی نہیں کرتے جس کے وسیلے سے زندگی ہے. دیکھیں لوکا رسول کی انجیل پہلا باب اس کے 29ویں آیت کو دیکھیں، 29 اور 30. ہم پیشن گوئی کے بارے میں جان رہے ہیں. جی، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اب یہ چیز مسیحوں کو ملی ہے کہ خدا کی طرف سے تجھ کو کیا ہوا ہے؟ فضل. پرانے عہد کے اندر فضل کی اس سچائی پر، فضل کی اس حقیقت پر جو زندگی میں کام کرتا ہے، اس کا اتنا اثر نہیں تھا. کیوں؟ سب سے زیادہ اثرات مذبح کی قربانیوں کی طرف ان کا کیا تھا؟ رجحان تھا. تو بھی اس پیشن گوئی پر بھی فضل کا فضل جو ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں، کیونکہ ہم ہر اتوار ایک ایک پیشن گوئی پر غور کریں. یہ وہ فضل جس سے پرانے عہد کے لوگ غافل تھے، فضل ہی سے ہم کو کیا ملی؟ نجات. خدا کے فضل ہی سے ہمارے گناہ کیا ہو گئے؟ دھل گئے. ادھر رجحان کہاں ہے؟ سوختنی قربانی، خطا کی قربانی، ذبیحے اور دیگر قربانیاں، ان کی طرف ان کا رجحان، اور اسی خوش فہمی میں وہ شکار. لیکن اخیر زمانہ کے اندر اسرائیلیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے پاس قربانی دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے
मुकद्दस यूसुफ के पास सोख्ती कुर्बानी चढ़ाने के लिए बर्रा खरीदने के पैसे नहीं थे। इतनी गुर्बत थी, उस सहूलत को सोख्ती कुर्बानी को चढ़ाने के लिए शरीयत तो पहले से कह दिया था, अगर तुम्हारे पास सोख्ती कुर्बानी करने के लिए बर्रा ना हो, क्या लो तुम 2 कबूतर की कुमरी बच्चे। और ये यीशु मसीह जो खुद कुर्बान हुआ, इसके पास सोख्ती कुर्बानी देने के लिए बर्रे के पैसे इनके वालिद के पास नहीं। लेकिन ये खुदा का फजल लेकर आया, लेकिन ये खुदा का फजल लेकर आया। और आज मेरे और आपके पास खुदा का फजल है। अब मुझे सोख्ती कुर्बानी और बर्रों और बछड़ों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ये फजल, मत घबरा मरियम, तुझ पर मेरे खुदा का क्या हुआ है? फजल हुआ है। और तू क्या है? आगे पढ़े। और देख तू हामला होगी, और तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब जो तस्लीस की बात करते हैं कि तुम उसे खुदा का बेटा क्यों कहते हो, ये हमारा दीन, ये हमारा ईमान, हमारी अंजील की बात, रूह कुद्दुस की बात, जिब्राइल फरिश्ते की बात, खुदा का हुक्म कि ये खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। ये हमारा ईमान है। हमारे ईमान पर किसी और को गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा दीन हमें ये कलाम मुकद्दस में मुझे सिखाता। वो खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा। और बुजुर्ग होगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही काफिर न होगा। आमीन, आमीन। अभी आप देखिए, एक कौल है। कौल किसको कहते हैं? वादा को कहते हैं, वादे को, अहद। अभी इसकी आप देखिए 36वीं आयत देखिए। कच्चा मरियम इस पैगाम को सुनकर, क्योंकि कुमारी है, किसी कुमारी को ये कह देना कि तेरे बेटा होगा तो वो तो परेशान हो जाएगी। और कुमारी मुकद्दसा मरियम क्या कहती है फरिश्ते को? मैं तो मर्द को नहीं जानती। यहां से पढ़िए। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये खास पॉइंट, कुमारी होने की तस्दीक कलाम मुकद्दस और मुकद्दसा मरियम अपने अल्फाज अपनी जबान से खुद कहती है कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। ये क्यों करोगा? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा। अब पहली बात, 2 बातें हैं यहाँ पर। तू फिक्र ना कर, तू हामला जो होगी रूह कुद्दुस से होगी। किससे होगी? रूह कुद्दुस से होगी। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रूह खुदा। क्या कहा जाता है? रूह खुदा, या हमारे मुसलमान उसे क्या कहते हैं? रूह अल्लाह, यानी कि अल्लाह की, जिसमें अल्लाह की रूह है। और रूह कुद्दुस वो पैदा हुआ है। और रूह कुद्दुस कौन है? खुदा क्या है? रूह है। और खुदा के रूह कुद्दुस की कुव्वत से वो पैदा हुए। मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। अगली बात, रूह कुद्दुस तुझ पर क्या होगा? नाज़िल होगा। और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये है वो पॉइंट। हम मसीही
दो बातों के ऊपर जिंदगी को बसर करते हैं। जब खुदा का फजल आता है तो रूह कुद्दुस हमारी जिंदगी में काम करता है। जब खुदा का फजल आता है तो खुदा की कुदरत साया कर देती है। आमीन। ये है वो बात मसीहत के अंदर, रूह कुद्दुस और खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, रूह कुद्दुस की कुव्वत से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, और रूह कुद्दुस जब नाज़िल हुआ मुझे और आपको ताकत मिल गई। जब खुदा की कुदरत आई तो खुदा की कुदरत से क्या हुआ? 3 दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रहे और खुदा की कुदरत से कब्र खुल गई, और खुदा की कुदरत ही से वो खुदा ताला का बेटा कहलाया। रूह में पहला बाब उसकी 4 आयत पढ़ो। खुदा की कुदरत से वो खुदा ताला का क्या कहलाया? बेटा कहलाया। आमीन। ये है तस्लीफ। अगर पढ़ ले रूह में पहला बाब 4 आयत। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, पाकीज़गी रूह कुद्दुस की पाकीज़गी के रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। आमीन। ये है तस्वीर। इधर उधर भागने की, इधर उधर की दलीलें देने की, सूरज है उसमें से गर्मी निकलती है, रोशनी निकलती है, इस किस्म के मिसाल, ये फरसुदा मिसाल है, इंसानी ज़हन की मिसाल। कई मिसाल देते हैं पानी की, जब वो जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, जब उसको गर्म कर देते हैं तो बुखारात बन जाते हैं। तो ये तस्लीफ न, खुदा की कुदरत को खुदा की बनाई हुई चीजों से मत मिलाओ। खुदा सलूस की तस्लीफ को कलाम मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो खुदा था, और ये कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ है फजल और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान, ममूरों का हमारे दरमियान ठहरा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। ये है तस्लीफ है नहीं? अंग्रेजों ने तो वक्त डाला हुआ तस्लीफ को बयान कर करके। इलेक्ट्रॉनिक वो क्या यार, वो न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ये तो खुदा ने बनाई हुई चीजें हैं यार। तो किसकी मिसाल दे रहे हो? मिसाल दो। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और सब चीजें उसके वसीले से क्या हुई? पैदा हुई, उसके सामने पैदा हुई। क्यों मिसालें देते हो उधर उधर की? कभी सूरज को बीच में घुसा दोगे, कभी कहा जो सूरज के अंदर एक और सूरज है, और हमारा खुदाओं ने यीशु मसीह तो क्या है, खुद आफ्ताब से कहता है, क्या मिसाल देते हो? वो तो बेटा जो है वो खुद क्या है? आफ्ताब सिदाकत है। कोई मिसाल देने शुरू कर देता है। सूरज से रोशनी कहाँ जाती है? किसके पास? चांद के पास, और सितारों में रोशनी जाती है। ये खुदा बाप है, और शर्म करो यार। उस खुदा ने और उसके बेटे ने किसको तख्लीक किया? रोशनी हो जा, और रोशनी उसने जिराम में फलक पर किसको? नैर अकबर और नैर असगर को बनाया। क्या मिसाल दे? तो वो तो खुद तख्लीक कर रहा है सूरज का और चांद का। नलायक किस्म के लोग जब वो कलाम से बेबहरा होते हैं तो इस किस्म की तस्लीस की बातें करके खुदा सलूस के काम को बिगाड़ते। पूरी अंजीर मुक़द्दस और पुराना ऐहदनामा खुदा सलूस के साथ भरा पड़ा। बहुत से मिसालें दे। अभी एक और मिसाल देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 14वीं आयत, नीचे आ जाए नीचे तक।